भाई जी की है अपना नाम तो की है सारा मसला विस्तार से दसो। मेरा नाम राधे श्याम है जी। मैं डेरा बस्सी का रहने वाला जी। और मैं अपना ये दुख आपको सारे दसना चाह रहा जी डेरा बस्सी हल्का निवासी और पूरे ही अपने इंडिया में के कीर्ति नारंग नाम की ये जो मेरे लिए दिख रही है जी आपको लड़की थी 2014 के अंदर इसका तलाक हुआ था जी। इसका तलाक चल रहा था डेरा बस्सी कोर्ट के अंदर। ये कोर्ट की काफी है जी। और जहां से इसने अपने घर वाले थे 7.5 लाख रुपए लिए थे जिसके बाद इसका तलाक हो गया था जी 2014 के अंदर। 2014 के बाद ये मेरे पास कंटीन में आई। पिछले 7-8 साल से मेरे पास डेरा बस्सी एसडीएम ऑफिस से कंटीन का ठेका है जी। इसके बाहर पापा चाय की रेडी लगा रहे थे जी। इसने मेरे पास आके रिक्वेस्ट करी कि हम बहुत ज्यादा गरीब हैं और घर का गुजारा बहुत ज्यादा वो चल रहा है जी तंगी के गैल। तो मैंने इसको पूछा भी चल कोई बात नहीं तंग परेशान ना हो। तो मैंने इसके पापा ने कहा कि भाई तू अगर अंदर चाय लेके आना चाहता है तो कहती भी फ्री ऑफ कॉस्ट अंदर चाय लेके आ जाओ। तो फिर मैं उन्हें इजाजत दे दी कि ठेकेदार होने के नाते के अंदर चाय लेके आ जा। तो चाय लेके आने के बाद फिर इसने रोज मेरे पास आके बैठ के कंटीन में चाय पीने शुरू कर दी जी। इसने रोज आके मेरे पास हौली हौली इसने मेरे पैसे उधार लेने शुरू कर लिए जी। जिससे इसने बहुत ज्यादा इसके पास कर्जा चढ़ गया। पता नहीं इसके मन में क्या है क्या नहीं। एक दिन इसने मनो ऑफर मारा कि राधे श्याम मैं तुम्हें प्यार करती हूँ बहुत ज्यादा। गड्डी के अंदर चलते हुए भी इसने मेरे पैर पकड़े कि हाँ इसकी आत्मा ने पता ही है जी सारा कुछ कि इसने कहा मनु मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करूंगा जी बहुत ज्यादा तू अच्छा लगता है मेरे को सुंदर लगता है। तो फिर मनु इसका सोनापन देख के सुंदरपन देख के मनु भी अच्छी लगी है जी कि हाँ मैं इसमें फिर हाँ कर दी है जी। तो ये मेरे साथ 2014 से लेके ब्याह के अपने तलाक के बाद मेरे साथ अब ये 2022 तक मेरे साथ रही है जी। दुबई भी मैंने इसमें भेजा जी हर एक जगह। की तुसी इहदे नाल मैरिज करवाई सी या लिविंग रिलेशन च रह रहे सीगे? नहीं जी ये मेरे नाल मैरिज करवाई थी इसने। पंडित भी इसका अपना था जी। इसने बुलाया था मेरे ख्याल से पंचकुले का पंडित था जी इसका। माया गार्डन के अंदर इसने मेरे साथ मैरिज करवाई थी। ये थी मैं था और इसने ही अपना एक पंडित बुलाया था। इस बात का क्या सबूत है कि मैं अपने इसने मैरिज कराई आपके साथ? इस बात का प्रूफ मेरे पास ये खुद एक वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर बोल रही है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है जी। चाहे बेसिक आप चेक करवा लो जिस मर्जी कह के जी कि जिसके अंदर कह रही है मैं तेरी जनानी है तेरी जनानी होने के नाते मैं काम कर रही है तू भी जाके कुछ काम कर। मैं इसको कहा कीर्ति तू मैंने खुद पढ़ाई करवा रही है मैं वकालत भी कर रहा है जी मैं पढ़ाई भी कर रहा है स्टडी कर रहा है जी और मैं जितना कुछ है जी इसके वास्ते मैंने सारा कुछ करे जी। मैंने पिछले 9 साल थे जी इसके RTGS खाते में करवा रखे जी पैसे ट्रांजेक्शन है। ये मेरे पास एविडेंस है जी। पंजाब नेशनल बैंक है जी सरकारी बैंक है जिसके अंदर इसकी एक ट्रांजेक्शन मेरे उसके खाते में हुई सारा रिकॉर्ड है जी विद एविडेंस है जी। ये पैसा तुसी पा रहे सीधे खाते? हाँ जी। किस गल नु लेके किस नाम पे? मेरा नाम राधे श्याम ते कीर्ति नारंग दे नाम तो ट्रांजेक्शन हुई जी। सारा रिकॉर्ड ਇਹਦੇ अंदर है जी। ते ਇਹਦੇ बैंक च ਇਹਦੇ भी रिकॉर्ड चेक कर लो बेसिक भाभी। ये सारे फोटो पिछले 9 साल का रिकॉर्ड मेरे पास है जी। ये सारा ये मेरे नाल रही है जी हर एक जगह। ये सारा मेरे नाल रही है कीर्ति नारंग। ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ? ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਈ ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਖਾਤੇ ਚ RTGS ਕਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਜੀ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੁਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਦੁਬਈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ SDM ਆਫਿਸ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਛੋੜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲਣਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ RTGS ਕਰਵਾ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? 9 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਪਿੱਛੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸੀ
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਪੈਸਾ, ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਪੂਰੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਗੈਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਣਾ 11 ਮਾਰਚ ਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਖੁਦ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਯਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਲੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਵਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਹਰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਾਂ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੀਰਤੀ ਦੁਆ। ਇਹ ਕੀਰਤੀ ਦੁਆ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਕੀਰਤੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2013 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ 12 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 13 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ FIR ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ FIR ਵੀ ਪੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ FIR ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਖੁਦ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਰਤੀ ਗੋਗੀ ਦੁਆ। तो इस वक्त ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਵਾਪਸ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ DSP ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ NRI ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੰਮਣ ਕੱਟੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਇਤਨੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖੀ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਦੁਬਈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੋਹਨ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 9 ਆਪਣਾ 1700 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣਾ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਸਥੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਨ ਨਗਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਚੈਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ, RTGS ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ OYO ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ 100-200 OYO ਹੋਟਲ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ NRI ਵਿੰਗ ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ? ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇ। ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮਾਰ दूंगी, मैं तेरे कुट दूंगी, मैं जहर खा लूंगी अगर तू मेरे पास आया। धमकियां देती, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ हैं? थ्रेट भी आते, खुद कहती मेरे को रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग सुना दूंगा जी मैं तो, बिल्कुल सारा कुछ है कि मैं कहती मैं जहर खा लूंगी, मैं मर जाऊं, इदां दी गल्लां करदी है। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਕੀ ਅਪੀਲ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ ਦਾ। ਹਰੇਕ ਫੋਟੋ ਸੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਬਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ, ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਰ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਏ ਐ? ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੀਰਤੀ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ 5 ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਆ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ, ਆ 2 ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ, ਆ 3 ਨੇ ਜੀ, ਆ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤੀ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਜੀ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਆ 4 ਹੈ ਜੀ, ਆ 5 ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਜੀ
कि हुण मैनूं पता जी इहदी इन्नी गंदी मतलब कि मनशा होई पड़ी है जी कि मैनूं ना हुण अपने ब्याह दे खातर मैनूं ये पूरा पूरा भरोसा है जी कि हुण मैनूं मरवा भी सकदी है जी कि मैनूं इहदी हुण जिहड़ी हरकत आ सही नहीं लगदी है जी ते जेकर मैनूं कुछ भी हुंदा है जी मैनूं कुछ भी मतलब कि मैं दसदा जी तुहानूं कुछ भी मैनूं हुंदा जी तां इहदी जिम्मेवार पुलिस प्रशासन और कीर्ति नारंग दा परिवार होएगा इहदा पूरा खानदान जिहड़ा दी भूआ ते मासियां ने वो सारे होएंगे जी अगर मैंने कुछ भी हो जाता जी तो स्पष्ट लफ्जा मैं दस दिता जी कि कीर्ति नारंग जिम्मेवार होगी जी क्योंकि इन्हें मेरे नाल धोखा किया है जी ये सारा गद्दार है बस मेरा बनता इंसाफ मैंने किया जी तो मतलब पता ही समझ ही नहीं आ रही है जी मैंने दस दिन पई है जी की होया जी बाई चांस अगर मैरिज करा लेंदी है ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ नहीं बिल्कुल नहीं मैं भावे मैनू हाई कोर्ट जाना पवे भावे मैनू सुप्रीम कोर्ट जाना पवे भावे मैनू जेड़े मर्जी दे दरवाजा खड़काना पवे पंजाब सरकार दा भावे मैनू मोदी साहब दे कोल जाना पवे भावे मैनू भगवंत मान जी कोल जाना पवे मैं बिल्कुल ये गल हुण दूंगा जी हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार मैं नहीं इहनूं कहूंगा जी भी हाँ जी भी ये अपना वो करे जी क्योंकि मेरी वाइफ है जी मैं नहीं बिल्कुल भी चाहता जी भी हाँ किते होर ब्याह करावे अगर ब्याह कराऊगी जी फिर इहदी जिम्मेवार कीर्ति नारंग खुद होएगी जी ते इहदा जिहड़ा पूरा खानदान है जी वो जिम्मेवार होगा इहदी मासियां होणगियां जी इहदी भूआ होणगियां और जिहड़ा भी इहदा साथ देगा जी फिर वो जिम्मेवार होएगा जी मैं कोई जिम्मेवार नहीं होगा मैं स्पष्ट लफ्जां च कह दिंदा जी क्योंकि ये मेरी वाइफ सी इन्हें मैंने खुद कहा सी कहंदी कि मैं किते अपना ब्याह कराने लगी जी कुछ कराने लगे भी तू मैंने रोक के दिखाई मैं जहर खा लगी वे कर ला मैंने डरांदी पई है तुम करनी क्योंकि मेरे को पहले भी आ देखो इन्हें अटैक वगैरह होया जी मेरे को देखो एक मेरे को सट्टा लगी जी पहला भी पहले मैंने इधर डरांदी करती सी पहले भी अटैक वगैरह होया जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ हाँ जी मेरे को अटैक होया इन्हें मैंने बुलाया सी हुण मैनूं नहीं पता इहदे मनशा की सी मन च इहदे मन च की सी जी क्योंकि पहला जिहड़ा अटैक होया सी इन्हें मैंने फोन करके बुलाया सी जी आ सारी फोटो जी मेरे